अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्तरमादेशिकाय नमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा वदीः गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमधीमहे वणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः पातं प्रीतमात्मानं सुमान् कथमते स्वयं शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदभक्तान्त्याः वारिसद्याः परशतं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारं निर्यं विश्वक्सेन उपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे रामानुजया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयमनमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भजे युग्मरुक्मौ व्यामोहतस्तदितराणि प्रणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्तु दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिताविवति यस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयः आद्यस्य न कुर्वतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गिरिविडं प्रणमामि मुग्धः भूतं सुरश्चोदराक्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहं भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रां श्रीमत्पराङ्कुशं निम्नतोऽस्मि नित्यं व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तः पौत्रमकल्मषं वराचरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते कृष्णं गणभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय राघवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारतदैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्रुमः स्कन्दोर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धेः मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्रह्मणाश्च भीष्मद्रोणतथा जयद्रथशला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहपति कृपेण महिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनामर्तिने सोत्तीर्णः कलपाण्डवैरणनदे कैवर्तके केशवे धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति धनन्यत्रायण्ये नास्ति न तत्क्वचित् महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्येयमाणम्यतोऽधिकं महत्त्वात् भारवत्वात् च महाभारतमुच्यते अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णमये परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते शान्तिपर्वे राजधर्मपर्वः षोडशोऽध्यायः 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪುಟ 63 ಯುಧಿಷ್ಠನಿಗೆ ಭೀಮನ ಮಾತುಗಳು. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಭೀಮನಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಪರಿವರ್ತನೆ ತುಂಬಾ ದುಸ್ಸಹವಾಯಿತು. ಮೊದಲು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿದ್ದ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಹಿರಿಯಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ನೀನು ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲವನು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದದ್ದು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ನಡತೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವೇ ಹೊರತು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಿರಲಿ, ಇದುವರೆಗೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ನಡೆಯಬಾರದು ಎಂದೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ದುಸ್ಸಹವಾದ ಮಹಾ ದುಃಖದಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮರೆಸಿಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳು. ನಿನಗಿರತಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿಮೋಹದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂದೇಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮಗೆ ಹೇಳಿತನವೋ ಅಶಕ್ತಿಯು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದ್ದು. ಈಗ ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ರಾಜನೆನಿಸಿದೆ ಎನಿಸಿರುವೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀಯೆ. ಇಂತಹ ನೀನು ಕುತ್ಸಿತ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಇಂತಹ ಮೋಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದೇಕೆ? ಈ ವಿಧವಾದ ದೀನತ್ವವು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಲೋಕದ ಕುಗತಿ ದುರ್ಗತಿ ಆಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವನು. ಈಗಿನ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದೊಂದೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಒಂದೆರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏಕಮನಸ್ಕನಾಗಿ ಕೇಳು.
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ಎಂದು ಮಾನಸಿಕ ಎಂದು ಎರಡು ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಧಿ ಉಂಟು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರ ಇರದೆ ಪ್ರಾಯಕವಾಗಿ ಎರಡು ಕಲಿತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಶಾರೀರ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಮನೋವ್ಯಾಧಿ ಹುಟ್ಟುವುದು, ಮನೋವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಶಾರೀರ ವ್ಯಾಧಿ ಹುಟ್ಟುವುದು. ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಧಿಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಯಾವನು ಹಿಂದೆ ನಡೆದುದಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಕಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನು ತಿರುಗಿ ಆ ವ್ಯಾಧಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ತಾನಾಗಿ ತಂದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಶಾರೀರಿಕ ಗುಣಗಳು. ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಉದ್ರೇಕವಾದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವಶ್ಯ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಿವಾರಕಗಳು. ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣದಿಂದ ಶೀತವು, ಶೀತದಿಂದ ಉಷ್ಣವು, ಅವೆರಡರಿಂದ ವಾತವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಸತ್ವ, ರಜಸ್ಸು, ತಮಸ್ಸುಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಮಾನಸಿಕ ಗುಣಗಳು. ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವುದೇ ಮನೋವ್ಯಾಧಿ ಇಲ್ಲದುದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ದುಃಖವೋ, ದುಃಖದಿಂದ ಸಂತೋಷವೋ, ಅವೆರಡರಿಂದ ಮೋಹವೋ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀಗುವುದು ಎಂದು ವಿಧಿ ಉಂಟು. ಸುಖದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವರು ಅಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ದುಃಖವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲವರು ಹಿಂದಿನ ಸುಖವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಆದರೂ ಒಂದಕ್ಕೂ ಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ದುಃಖ ಉಳ್ಳವನು ಅಲ್ಲ, ದುಃಖ ಇಲ್ಲದವನು ಅಲ್ಲ. ನೀನು ದುಃಖವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಸುಖವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೇನು ಮಾಡಬಹುದು? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೈವವು ಬಲವತ್ತರವಾದದ್ದು. ಅಥವಾ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ, ಪಾಂಡುಪುತ್ರರಾದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ರಜಸ್ವಲಿಯು ಏಕವಸ್ತ್ರಧಾರಣಿಯಾದಂಥ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ಸಭಾ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದಂದದ್ದನ್ನ ನೀನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿಯೋ ನಿನಗೆ ಅದರ ಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತೆ. ಆ ಕೌರವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಕಾಲ ಕಳೆದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿದ್ದು. ಇದೊಂದು ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ವೇ? ಜಟಾಸುರವನ್ನು ನಮಗೆ ಉಪದ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಚಿತ್ರಸೇನನೊಡನೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೈಂಧವನಿಂದ ನಮಗುಂಟಾದ ಕಷ್ಟಗಳು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಹೇಗೆ ಮರೆತೆ? ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ಕೀಚಕನು ಕಾಲಿಂದ ಒದ್ದೆದ್ದನ್ನು ನೀನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೇನು? ಹಿಂದೆ ದ್ರೋಣ ಭೀಷ್ಮರೊಡನೆ ನೀನು ನಡೆಸಿದ ಶಾರೀರಿಕ ಯುದ್ಧದಂತೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಶತ್ರುವಿನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾಣಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮಿತ್ರರು ಬಂಧುಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ನಿನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಮಾನಸಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಯಿಸಲಾರದೆ ಅದರಿಂದ ಜಿತನಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸದೆ ಬಿಡದು. ಆಗಲೂ ನೀನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ತಿರಬೇಕು. ಹಣವಿಲ್ಲದವನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪತಿತ, ಬಿದ್ದವನ ಕೆಳಗೆ. ಅವನು ಎಂಜಲಿಗೆ ಸಮಾನ, ಅತ್ಯಲ್ಪನು. ಬಲಾಢ್ಯನಾಗಿದ್ರೂ ಪಥ್ಯವಲ್ಲದನ್ನ ತಿಂದರೆ ಅವನ ಬಲವು ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ನೀನು ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಆಚೆಗಿರುವ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿನ್ನ ಸ್ವಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಜಯಿಸು. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಯಿಸದಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಗತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಜಯಿಸಿದಾಗಲೇ ನೀನು ಕೃತಾರ್ಥ. ಈ ದೃಢ ಭಾವವನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸುಗತಿ ದುರ್ಗತಿಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸು. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದಿರ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ನಿನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವಶದಿಂದ ಪಾಪಿಯಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತನಾದ. ದ್ರೌಪದಿ ತಲೆ ಕೂದಲಿನ ಭಾಗ್ಯ ವಿಶೇಷವೇ ಅವನನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿತು. ಇನ್ನಾದರೂ ನೀನು ವಿದ್ಯುಕ್ತ ದಕ್ಷಿಣಗಳಿಂದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸು. ನಿನಗೆ ನಾವು ಕಿಂಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥನಾದ ನೀನು ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವನು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂದು. ಭೀಮನ ಮಾತು ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೋಧಾರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳು, ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ. ಅಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ, ಅನೀತಿಯ ಕಡೆಗೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಜೋರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಟಸ್ಥವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೋಲ್ತೀವಿ. ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗೋಲ್ಲ.
ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ನೀವೇನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರ್ದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವರೇನೋ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ತಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಏನಾರು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ ಏಕಾದಶಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ತಿನ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿನ್ಬೇಕಾ? ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ವ್ರತ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಈ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಸರಾಗೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು ಸರಿಯೇನ? ಯಾವುದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಡೆಸೋದು? ಏನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಏನೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ತಾನೆ, ಏನೇನೋ ಈ ತರದ್ದು ಪರಿಹಾರಗಳು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ದು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ, ಭರತ ಬಂದ, ಚತುರಂಗ ಸೇನೆ, ವಸಿಷ್ಠಾದಿ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ರು, ಈ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರು ಎಲ್ರು, ತಂದೆ ಹೋಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಕೈಕಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನ್ ಕೇಳಿದ ವರ ನಾನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇನು, ಅಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ತಗೋ. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ 10 ಪೇಜ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಒಂದು ಟೆಂದಿದ್ರೆ ರಾಮ ರಾಮನಾಗ್ತಿದ್ನ? ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಅವತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದವನು ಹೇಗೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು, ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ನಿಂತು ಬಾಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಮನಸ್ಸು ಲೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಹೇಳಿದ್ದು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ, ಯುದ್ಧ ಮುಗೀತು, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಈಗೇನು ಗೊಳು ಅಂತ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅವ್ರ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ನನಗ್ ಬಂತು. ಅಧರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ನಿನ್ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ರೌಪದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಾಯ್ತು, ನಕುಲ ಹೇಳ್ದ, ಸಹದೇವ ಹೇಳ್ದ. ಈ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು? ಸುಮ್ನೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನು, ಅವನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅನ್ಬೇಕಾ? ದೊಡ್ಡವನು ಚಿಕ್ಕವನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಸರಿಯಾದಂತ ಮಾರ್ಗ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧ್ಯನೇನು? ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸೋಕೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಕೈಲೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಗಾದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಂದು ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕು? ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೆ. ಎಲ್ಲದ್ರೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿಚಲಿತರಾಗಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಶಾರೀರಿಕವಾದದ್ದೊಂದು, ಮಾನಸಿಕವಾದದ್ದೊಂದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಶರೀರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನೇಗ್ ಬರೀ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮೊದಲು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದಂತಹ ಇದು ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಏನು, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೇನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗ್ ಸುಸ್ತು, ಪುಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಮಾತೆತ್ತದ್ ಬಂದು ಅಷ್ಟಪ್ಪ, ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಏನಿದು? ಅದೇ ಬಂದು 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 ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈ ಎತ್ತೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಜಪ್ಸ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಶರೀರ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಎಂದಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು, ಉತ್ಸಾಹ ಇರ್ಬೇಕು. ಶರೀರ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ನಡೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಸಂಗೋದನ್ನೇನು ವಿವೇಕದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೇನು ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ನಾವು. ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನೇ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ. ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ, ನಾಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವನ್ ಮನಸ್ಸು ವಿವೇಕ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಬರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಇವನ್ ಸಕ್ರಿಷನ್ ಕೂಡ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಲಾಲಾರಸ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ, ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಇದೇನೆ ಕೌರವ ಮಹಾಯುದ್ಧ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸರಿಯಾದದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿಯಲ್ಲದ್ದು, ಎರಡಕ್ಕೂ ನಡೆಯುವಂತ ಯುದ್ಧ. ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ವಿವೇಕದಿಂದ ಇದ್ದು ಯಾವುದು ಯುಕ್ತವೋ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೇನೋ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಏನೋ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೌದು ನನ್ನ ಶರೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಫಿನಿಶ್ಡ್, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸಿದೆ. ಏನೇನು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಫರ್ ಮಾಡೋದು ಇದೇನ್ ವಿವೇಕನ? ಇದು ಈ ಧರ್ಮರಾಯನ ಸ್ಥಿತಿ ಆದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ. ಎಲ್ರನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ರನ್ನು ನೀವ್ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗ ನಾನು ಇಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸೋ ಕೆಲಸ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡು ನಿಲ್ಬೇಕು. ಲೋಕ ಮೊದಲು ಅನ್ಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅವರೇ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊಗಳೋದು ಲೋಕವೇ, ತೆಗಳೋದು ಅವೇನೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತೀರಿ, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ. ಆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗ್ಬೇಕು? ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬೀದಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಲ ಇನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ? ಯಾಕೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು? ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ. ಹೀಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ತಾ, ನೀವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ನೀನು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸೋ. ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚುವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ, ಎಥಿಕ್ಸು, ಮಾರಲ್ಲು, ಇವುಗಳಿಗೆ, ಮೊರಾಲಿಟಿ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಡೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ 4 ಜನ ಅವರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶವೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಧರ್ಮವೋ ಯಾವುದು ಸರಿಯೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಬಾರದು. ಇದು ನಿಜವಾದ ಸಂದೇಶ ಇವುಗಳಿಂದ ತರಬೇಕಾದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಭೀಮನಿಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಉತ್ತರ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಅವನು ಕೇಳಿ. ಅಷ್ಟಮೈ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಭೀಮನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ಭೀಮಸೇನ, ಅತುಷ್ಟಿ, ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪೋದು, ಮದ, ರಾಗ, ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಬಲ, ಮೋಹ, ಅಭಿಮಾನ, ಉದ್ದೇಶ ಎಂಬ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡೆದುವೆ. ನೀನು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೆ ಸುಖವಾಗಿರುವೆ. ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸುಖದಿಂದಿರು. ಹೇ ಭೀಮಸೇನ, ಈ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಏಕಾಧಿಪತ್ಯದಿಂದ ಪಾಲಿಸುವ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಾದರೂ ಹೊರೆಯಬೇಕಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂದೇ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆಸೆ ಏಕೆ? ಅದನ್ನೇಕೆ ಹೊಗಳುವೆ? ಒಂದು ದಿನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಾಸಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಆಶೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಆಯುಷ್ಕಾಲವೆಲ್ಲ ದುಡಿದರೂ ಪೂರೈಸಲು ಶಕ್ಯವಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಉರಿಯುವ ಜಾಟರಾಜ್ಞಿಯನ್ನ ಮಿತಾಹಾರದಿಂದಲೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಡಗಿಸಬಹುದು. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹೊರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಆ ಉದರವೊಂದನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನಾಗ್ವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಭೋಗ್ಯಗಳಾದ ಕಾಮಭೋಗಗಳನ್ನ, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಆ ಭೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊರೆದು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೃಷರಾದ ಅನೇಕರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ನೀನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಗಳ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳ ಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏತಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡುವೆ?
ತ್ಯಾಗರೂಪವಾದ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿರ್ಭರನಾಗಿರೋ. ಧರ್ಮರಾಜ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿರು ಸರಿನಾ? ಮಾತುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಸಂದರ್ಭ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವುದಲ್ಲ ಇದು. ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಆಸೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದ ಆಸೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಭೀಮನಿಗೆ. ಭೀಮ ಅರ್ಜುನರು ಕೃಷ್ಣ ನಿಂತಿದ್ದು ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಯಾರು ಅಧರ್ಮಿಗಳು ಅವರನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇವನು ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಇವನು ಸನ್ಯಾಸ ಬೇಕಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದ? ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇನೆ. ಹುಲಿಯು ತನ್ನದೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು. ಆ ದುಷ್ಟ ಮೃಗದಂತೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನರಾದ ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅದರಂತೆ ಕ್ರೂರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಎಂದೆಣಿಸ್ತೇನು? ಹುಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಮಾತುಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅವರವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋದು. ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವ? ಹುಲಿ ಹಸಿವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ತನಗೆ ಹಸು ಉಂಟಾದಾಗ ಎದುರಾಗಿ ಬೀಳುವಂತಹದ್ದು. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಊಟ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಅಂತ ಅನಿಸೇನು? ರಾಜ ಆಗಿದ್ರು ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಅನವರ್ತವು ಕೊರಗುವರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಉಂಟು. ಈಗ ನನ್ನಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ವಿಷಯ ಸುಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಳಿದು ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟವನೊಬ್ಬನೇ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿದ್ದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಸತ್ಯ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಫರ್ಡ್. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನೇನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ನೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಸುಖಿ. ಎಲ್ಲವೋ ಭಗವತ್ ಕೃಪೆ. ಕೂರತ್ತಾಳ್ವನಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ. 2 ದಿವಸ ಊಟ ಇದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣ ತವಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರು, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು. ಬುದ್ಧಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವ ನೋಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ಬರೀ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಭುಜಿಸುವವರು ಕೆಲವರು. ಪರ್ಣಾಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಗಳು, ಬರೀ ಎಲೆ ತಿಂದು ಬದುಕಿರೋದು. ಬೇರೆ ಉಪಕರಣಗಳಿದೆ, ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲನ್ನೇ ಒರಳುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅರಿದು ಸೇವಿಸುವವರು ಕೆಲವರು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಗುದು ಮಾಡಿ ಬರೀ ಕೃಷಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನೀವು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಒಂದಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟೀಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಎಲೆ, ಬರೀ ಎಲೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅದು ತಿನ್ನಿ. ಇವ್ರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ತಮಗೆ ದೊರೆತದ್ದನ್ನ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕುಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋರು ಕೆಲವರು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಗೆಗಳು. ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಬೇರೆ ಉಪಕರಣಗಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲನ್ನೇ ಒರಳುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಸೇವಿಸುವವರು ಕೆಲವರು. ಹಾಗೆ ಬರೀ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಜೀವಿಸ್ತಕ್ಕವರು. ಕೇವಲ ನೀರು. ವಾಯು ಭಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಉಂಟು. ಏನು ವಾಯು ಭಕ್ಷಕರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಯು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಣಿನೇ, ಕೇವಲ ಉಸಿರಾಟ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಶರೀರವನ್ನ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ನಿಷ್ಠೆ, ಆ ದೃಢವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಇವುಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೇನು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ
ಅಲ್ಲಿನ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಒಂದು ಲಂಗೋಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಷ್ಟೇ, ಮೈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೂದಿ ಬದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿಮ ಎಷ್ಟು ಥಂಡಿ -ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸೋಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗಿ ಆತ್ಮಕಥೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಓದ್ ನೋಡಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಯೋಗಿ ಅಂತ, ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಯತೀಶ್ವರಾನಂದ ಅಂತ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ದವರು ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬರೀತ. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಯಸ್ಸು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 800 900 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾವು 800 ವರ್ಷ ಬದುಕಿರೋದೆ ಸಾಧ್ಯ? ಏನು ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆನು? ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೇಳ್ದ, ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆನ ಅಂದ ಅವನು. ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಇವರುಗಳ ಜೀವನವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಇಂಥ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಇನ್ಯಾವತ್ತೋ ಸತ್ರು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ರೆಕಾರ್ಡು? ಅದು ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ, ಯಾವಾಗ ಸತ್ತ ಅಂತ, ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರೀತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಅವನ ಗುರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 ಕಡೆನೂ ಗೋಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರಖರವಾದಂತಹ ಬೆಳಕು, ಆ ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಆಟಮ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಎದುರುಗಡೆ. ಹೆಂಗಿಂದ ಬಂದ, ಗೋಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದೆ. ತೇಜಸ್ ಶರೀರ ಏನು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವನು ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಪರಿಶೋಧನೆ ಬೆಚ್ಚಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೈ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ. ಸರಿ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಂತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋದ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಶರೀರವೇ ವಿಕಿರಣವಾಗಿ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದು. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇವುಗಳಿಂದ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಸಾದ ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದು. ಇದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗಾಗಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೇನು ತಿಳಿಯೋಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ರಿಯ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಬೆಂಕಿ ಒಳ ಕೈ ಇಡಿ, ಸುಡದೇ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಾಣ ಕುರುಡು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ವಿವೇಕಗಳು ಬಂದದಾವ ಅವಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುದಂಗೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಮ್ಮವ ನೀ ಸೊನ್ನಿಲ್ಲ, ಏನ್ ತಿರುವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ದೃಢವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ವಿವೇಕದ ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬರೀ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಜೀವಿಸ್ತಕ್ಕವರು ವಾಯು ಭಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರಿಂದಲೇ ನರಕ ಎಂಬುದು ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಏಕಾಯತ್ತವಾಗಿ ಪರಿಪಾಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ರಾಜನು, ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಎಣಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಲ್ಲು ಬಂಗಾರ ಎರಡು ಸಮ. ಕಬ್ಬಿಣ ಕರಿ ಲೋಹ, ಕರಿ ಬಣ್ಣದ್ದು, ಚಿನ್ನ ಹಳದಿ ಲೋಹ ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಇದೇನು ಅದೇನು, ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸೇರು ಬಂಗಾರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಡಾಗ್ ಚೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸರಪಣಿ, ಅದು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಕತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಕಪ್ಪಿಗಿದೆ, ಅದು ಹಳದಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಇದೆಯೋ? ಇನ್ನು ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ಕಲಿ ಪುರುಷ ಕೇಳಿದಾಗ ಚಿನ್ನದಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಂತ. ಅತಿಯಾದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಕಲಿ ಪುರುಷನ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದವನಿಗೆ ಎರಡವನ್ನು ಸಮಾಗಿ ನೋಡಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಸಮಲೋಷ್ಟಾಸ್ಮ ಕಾಂಚನ, ಲೋಷ್ಟ ಅಶ್ಮ ಕಾಂಚನ. ಅಶ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು, ಕಾಂಚನ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಭಾವಿಸೋದು. ಮಿತ್ರರನ್ನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಭಾವಿಸೋದು. ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಈ ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಗೆ ಅಧೀತನಾಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನು.
ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋದಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಅವನು ತನಗಾಗಿ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರಿವಿದೆ. ಅವನು ಜ್ಞಾನಿ. ಜ್ಞಾನಿ ಇದು ಆತ್ಮೈವಮೇ ಮತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ. ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಏಕಾಯತವಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕ ರಾಜ, ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಎಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಕೃತಾರ್ಥನೆ ಹೊರತು ರಾಜನಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಾಜವಂಶಗಳು ಆಳಿ ಹೋದವು ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ. ಮೌರ್ಯರು, ಅವರು ಇವರು, ಮುಘಲರು, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಮ್ಮಡಿ, ನಾಲ್ವಡಿ ಅರಸುಗಳು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಏನ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರು, ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊಲ್ಲಿಕಾವಲನ್ ವಿಲ್ಲವರ್ ಕೋನ್, ಕುಲಶೇಖರ ರಾಜನಾಗಿ ಚೇರ, ಚೋಳ, ಪಾಂಡ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೆದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ಕಾಣುವ ನಾಳು ಯಾವತ್ತು ಕಣಿಕುಂ ನಾಳೆ ಅಂತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಪಾಶದಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮಳ್ ತಿರುಮಲಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಭೋಗಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಡಿದೆ ಆಶೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಮಮತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಹಪರಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ದುಃಖರಹಿತವಾದ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದು. ಭೋಗಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಷ್ಟು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚು. ಭೋಗಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನಿಗೆ ದುಃಖ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಈ ಭೋಗದಾಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನು ತ್ಯಾಗಿ ಎಂಬ ಮಿಥ್ಯಾವಾದವನ್ನು ಬಿಡು. ಪಿತೃಯಾನ ದೈವಾನಿಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಗತಿ ಉಂಟು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಪಿತೃಯಾನದಿಂದಲೂ, ಆಶೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ದೇವಯಾನದಿಂದಲೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಪಸ್ಸು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ದೇಹಾಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮೃತ್ಯು ಗೋಚರಗೊಳ್ಳದ ಶಾಶ್ವತ ಪದವಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಶಾಬಂಧನವು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕರ್ಮಗಳು ಅಮಿಷಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದವನೇ ಪರಮಪದವನು ಅಂತಾನೆ. ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಸಂಗಮಿ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಜನಕನು ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ ಗಾಥೆಯನ್ನು ಉಂಟು. ಹಿರಿಯರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಜನಕ ಹೇಳಿದ ಗಾಧಾರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನನಗಿರತಕ್ಕ ಧನವಾದರೂ ಅಪಾರವಾದದ್ದು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ನನ್ನದಲ್ಲ. ಈ ಮಿಥಿಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ದಗ್ಧವಾದರೂ ನನ್ನದೊಂದು ದಗ್ಧವಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಇದೊಂದು ವಾಸ್ತವಾದಂತಹದ್ದು. ಜನಕನ ಈ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂತ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಿಥಿಲೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದಂತೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ರಾಜ, ನಿನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ, ನಿನ್ನ ಅರಮನೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಉರಿದೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ಅದು ಹೊತ್ತು ಉರಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಅಂದ ಅವನು. ನಿಂದಲ್ವಾ ಅದು? ಅಲ್ಲ, ನಂದಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರ್ಬೇಕು ವಿವೇಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೀಮಸೇನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಬ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯನ್ನು ಏರಿ ನಿಂತವನು ದುಃಖಿಸತಕ್ಕ ಜನರನ್ನ ನೋಡಿ ದುಃಖಿಸಲಾರ. ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದರು, ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಖರವನ್ನೇರಿ ನಿಂತಿದ್ದರು ನಿಜವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರ. ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನೇ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು, ಅವನೇ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು. ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಯಾವನು ಆತ್ಮತತ್ವದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಹಿರಿಯರ ನಿಜವಾದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲನೋ ಅಂತವನೇ ಬಹುಮಾನವಂತಾದ. ವಿವಿಧ ರೂಪದಿಂದಿರುವ ಆಕಾಶಾದಿಭೂತಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವು ತಿರುಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದವನೇ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅಂತಾನೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯೆ, ತಪಸ್ಸು ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಬುದ್ಧಿಹೀನನು ಅಲ್ಪಸತ್ವರು ಆದ ಜನರು ಅದನ್ನೆಂದಿಗೂ ಪಡಿಲಾರರು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರವರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋಲ್ಲ. ದೇವಯಾನ, ಪಿತೃಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಭಗವಂತನ ಪಡಿಬಹುದು. ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ. ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶ, ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಇದು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ಅರ್ಚಿತಾದಿ ಮಾರ್ಗ. ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ ಇದೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇನಿಟ್ ಪಿರವಿ ಯಾನ್ ಮೇಂಡೇನ್, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತರಾಗಿ
ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು, ವಿರಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ. ಇನ್ನು ಧೂಮಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಪಿತೃಯಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಿಂದ ಧೂಮಾದಿ ರೂಪ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳು, ಇವನು ಮಾಡಿದ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು, ಯಜ್ಞಗಳು, ಇದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಂತ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧೂಮಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದವನು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಾಗ ಅವನು ಹೋಗೋದು ನರಕದ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಬರುವಂತವನು. ಧೂಮಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದವನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಈ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದವನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ಬೇಕು, ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಇದೆರಡನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಷ್ಟಾದಶೋಧ್ಯಾಯ ರಾಜಧರ್ಮ ಪರ್ವೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅರ್ಜುನನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜನಕನಿಗೂ ಅವನ ಭಾರ್ಯೆಗೂ ನಡೆದ ಸಂವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಈಗ ಭೀಮಸೇನೋ, ಅರ್ಜುನ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ, ದ್ರೌಪದಿ, ಧರ್ಮರಾಜ ಇವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ಲಿಲ್ವೇ? ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮನುಜ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಈ ಉದ್ವೇಗಗಳು, ದುಃಖನೋ ಸುಖ, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾರು ಜಯಿಸಿ ಬರ್ತಾನೋ ಅವನು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಲು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಅವನ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಶಲ್ಯಪ್ರಾಯವಾಗಿ ತೋರಿದ್ವು. ಶಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಸ್ತ್ರ, ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರೋದು. ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ವೇಲಾಯುಧ, ಆ ರೀತಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಧರ್ಮರಾಜನ ಮಾತು. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ದುಃಖ ಪೀಡಿತನಾಗಿ ಕುದಿಯುತ್ತ, ಹೇ ರಾಜ, ವಿದೇಹ ರಾಜನಾದ ಜನಕನಿಗೂ ಅವನ ಭಾರ್ಯೆಗೂ ನಡೆದ ಸಂವಾದ ಎಂಬ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಜನಕನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷುವಾಗಿ ಹೊರಡಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವನ ಭಾರ್ಯೆಯು ಮಹಾ ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನಿದು? ಅಷ್ಟೊಂದು ಧನ ರತ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊರೆದು ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಪತಿಯಾದ ಜನಕನು ಹೀಗೇಕೆ ಮೂಢಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಾನೆ? ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೇಕೆ ತಿರುಗಿದನೋ ಎಂದು ಅವನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಳು. ಸರ್ವವನ್ನು ತೊರೆದು ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಹುರಿದ ಎವೆಯನ್ನು ಇತರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಆಶಾ ಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಆ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಧೀರ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಆಕೆಯು ಕೋಪದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಕಾರಣವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆರ್ಯಪುತ್ರ, ಸ್ತ್ರೀ ಪತಿಯಾದವಳು ಪುರುಷನನ್ನ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಆರ್ಯಪುತ್ರ ಅಂತ. ಆ ದುಷ್ಯಂತ ಶಕುಂತಲೆಯನ್ನ ಕಣ್ವ ಮಹರ್ಷಿ ಈ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಶಿಷ್ಯರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಇವನು ನೀನ್ ಯಾರೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಇವನು ಯಾರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಾನೋ ಅವಳು ಶೀಲವನ್ನು ಸಂದೇಹಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇವನು ಅನಾರ್ಯ ಅಂತಾಳ ಅವಳು. ಅನ್ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಾಗರಿಕರು. ಅನಾಗರಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ನಾಗರಿಕತೆ ಏನು? ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾಗರಿಕತೆ, ಈಗ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೇಟ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೂ ಮುಂದೆನೂ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ಬೇರೆ. ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನಗಳು ಪಾಪ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಜನ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಳಗಡೆ. ಇದೇನೆ ನಾಗರಿಕತೆನೋ ಅನಾಗರಿಕ. ಏನ್ ಅವ್ನು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಗ ಇತ್ತು, ನುಗ್ಸ್ದ ಓಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ನಾ ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟೆ ವಾಕಿಂಗು. ನಾ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ.
ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನೀವ್ ಈ ರೀತಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮೆಟ್ಲು ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಳಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸು, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೇ? ಇದೇನೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಅನೇಕರ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊನ್ನ ದೂರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಇದನ್ನ ಬೇರೆಯವರು? ಅವರಿಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ವಾ? ಜನಕನ ಪತ್ನಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹೇ ಆರ್ಯಪುತ್ರ, ಏನಿದು ಧನಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೊರೆದು ಈ ಕಾಪಾಲಿಕ ವೃತ್ತಿ, ಕಾಪಾಲಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಪಾಲ, ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಭಿಕ್ಷೆ ಪಾತ್ರೆ. ಕಾಪಾಲಿಕರು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಈ ವಿಷ್ಣು ಶಿವನಿಗೆ ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರಂ ಕಾರಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಒಂದ್ಸಲಿ, ಭಗವಂತನ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯ ಮೋಹವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯ ತೀವ್ರವಾದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಈಗ ಶವದ ಬುರುಡೆ, ತಲೆ ಬುರುಡೆ, ಅದನ್ನೇ ಅವರಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ಅವರು ಶವದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ಸ್ಮಶಾನ ಅವರಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಇದ್ದಂತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಶವವನ್ನು ಸುಟ್ಟಿದ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಮೈಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನೋ ತಲೆ ಕೆಲ್ಕಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಯನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮುಳ್ಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಶರೀರವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಲಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನೇನೋ ಮಾಡೋದು. ಅದರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ? ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದು, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನೋ ಬರ್ತಾನೆ, ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಬುಡುಬುಡಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜಾವ. ಇದೆಲ್ಲ ಏತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ಗಷ್ಟೇನೆ, ಅದ್ರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಕಾಪಾಲಿಕರು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಪಾಶುಪತ, ಕಾಪಾಲಿಕ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಧರ್ಮಗಳು ಹೀಗೇನೆ. ಶರೀರವನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು, ಮೈಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಕೆನ್ನೆನಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕದು, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹುಕ್ಕನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ನೇತಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಶರೀರವನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ? ಇದು ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಮುಸ್ಲಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯಾವತ್ತ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲೇಡ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆತ್ಕೊಂಡು ರಕ್ತ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು, ಹಾಗೇನೆ ಈ ಮಾರಿ ಅಮ್ಮನ ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಚಾವಟಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮೈಗೇನೆ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬಾಸುಡ್ಡೆ ಬಂದು ರಕ್ತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಏನೇನೋ ಸಿದ್ಧಿಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶರೀರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧಕ, ಅದನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಏನೇನೋ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಸೋಮವಾರ ಶಿವನಿಗೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ಗೆ, ಬುಧವಾರ ಇನ್ನೊಂದು ದೈವತೆಗೆ, ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗಾಗಿ, ಶನಿವಾರ ಶನಿದೇವರಿಗೆ, ಭಾನುವಾರ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ. ಮತ್ತು ಊಟ ಯಾವಾಗ? ಪ್ರತಿದಿನಾನು ಏನೇನೋ ಒಂದು. ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು? ಯಾವುದೋ ಪುರಾಣಗಳು, ತಾಮಸ ಪುರಾಣಗಳು, ಯಾವುದೋ ದೇವತೆಯನ್ನು ಒಲಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಶರೀರವೇ ನಾನಲ್ಲ, ಶರೀರದ ಸೌಖ್ಯವೇ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದೇನು? ಅಲ್ಲೇನೆ ಬರೋದು. ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಈ ಕಾಪಾಲಿಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಧಾನ್ಯವು ಸಿಕ್ಕುವುದೇ ಎಂದು ನೀನು ಅಲಿಯುವ ಕಾರಣ ಏನು? ಈಗ ಪೈರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉದುರಿರುವಂತ ಕಾಳುಗಳು, ಅದನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಏನೇನೋ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪ ಜನಕ? ಇದನ್ನ ನೋಡ ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಅಂತ. ಈಗ ಜಡಭರತನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿಯಾದ ಹೆಣ್ಣು, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಕೂಡ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆರ್ಜಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಾಜಭೋಗಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಾಪಸಿಯಂತೆ, ಯಾವ ಬಯಕೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದ. ಅವನು ದಿನಚರಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇವರೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲಿ? ನೀರ್ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿತ್ಯದ್ದು ಬೇಕಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟೀರ, ಪರ್ಣ ಕುಟೀರ, ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದು ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೇನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಹುಲಿ ಒಂದು ಜಿಂಕೆನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಜಿಂಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ತೊರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ನಿಗಿತು, ಹುಲಿಯಿಂದ ಬಚಾವಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸವವಾಯ್ತು, ಅದೊಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಜಿಂಕೆ. ಆ ಜಿಂಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ನೀರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿತ್ತು. ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಬಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತು. ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಸಹಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಜಂಪ್ ಮಾಡದ, ನೀರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ನೇಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ. ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ತನ್ನ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಏನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಜಪ ತಪಸ್ಸು ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಏನಾರು ಆಹಾರ ಬೇಕು, ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಹುಲ್ಗರಿಕೆ ಈ ರೀತಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತವನಿಗೆ ಅವನ ಮಾಯೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಭಗವಂತನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇವನ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿ ಇದ್ರದ್ದೇ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತೆಲ್ಲ. ಬರೀ ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಇವುಗಳೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಸದಾ ಅದು ಕಾಣದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಂಡಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಹೀಗೇನೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯಿತು. ಇವನಿಗೆ ವಾರ್ಧಕ್ಯ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮುಂದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಳುತ್ತಾನೆ. ಕಡೆಗೆ ಇವನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಜಿಂಕೆ ಕತ್ತು ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಸತ್ತ. ಜಿಂಕೆನೇ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಏನೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಸಾರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣ ಇತ್ತು. ಜಿಂಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರಿವಿತ್ತು. ಅದರ ಆಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮುಗೀತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ. ಅವನೇ ಅವನು ಜಡಬಾರ್ದ. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಈ ಮಾಯಿಗೆ ನಾನು ಸಿಗಾಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಕನಂತೆ ಮೂಢನಂತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನಂತೆ ಇದ್ದ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು, ಅವನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸೋ ಕೊಟ್ರು, ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಬಾಯ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಇವನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಾಲವಾದ್ರು. ಇವನ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಇವನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವನ ಆಸ್ತಿನೂ ಅವ್ನು ರಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹೊರತಾಗ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಇವನ್ನೇನು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೋ ಬಂದ, ಯಾರ್ದೋ ರಸ್ತೆನಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮರದ ಕೆಳಗೋ ಮಲಗಿರ್ತಿದ್ದ. ಯಾರೋ ಕರೆದ್ರು ಅವನ್ನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂದ್ರು, ಮಾಡದ. ಅವ್ರೇನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾರೋ ಏನೋ ಕೊಟ್ರು, ಊಟ ತಿಂದ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ, ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಹುಗಣ ಬರ್ತಾನೆ, ರಾಜ. ಅವನ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊರೋದಕ್ಕೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನ್ ಕಟ್ಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಜಡಭರತನಿಗೆ. ಅವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಸೋದು. ಅವನು ನಡೆದ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಅಡ್ಡ ದಿಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿವ್ರಿಗೆ ಎತ್ತಾಗಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅವ್ನ ರಾಜ ಕೂಗ್ದ, ಯಾರೋ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರೋ ಹೊಸದ ಸಿಗ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಅವನ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನ್ ಬೈದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕೋ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂತು, ನಿನ್ ತಲೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ, ನಿನಗೆ ನಾನು ರಾಜ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊತ್ತವನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದವನು. ನಾವು ಸಂವಾದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರಹುಗಣನಿಗೂ ಜಡಭರತನಿಗೂ ನಡೆದಂತ ಸಂವಾದ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ರಾಜ ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನನಗೆ ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸು ಅಂತಾನೆ. ಇದು ಜಡಭರತ ಉಪಾಖ್ಯಾನ. ಧನ ಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ತೊರೆದು ಈ ಕಾಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಧಾನ್ಯ ಸಿಕ್ಕೋದೆ ಅಂತ ನೀನು ಅಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ರಾಜ, ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೇ ಬೇರೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರವರ್ತನೆಯೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಮಹತ್ತಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ಆಸೆಪಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೇವಲ ನಿಷ್ಫಲ. ಈಗ ನೀನು ಹಿಡಿದಿರುವ ದಾರಿಯಿಂದ ನೀನು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ, ದೇವತೆಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ, ಪಿತೃಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ, ಋಷಿಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನೆ ಪಂಚ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು: ದೇವಯಜ್ಞ, ಮನುಷ್ಯ ಯಜ್ಞ, ಪಿತೃಯಜ್ಞ, ಭೂತಯಜ್ಞ, ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಗಳು. ಈಗ ನೀನು ಕರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ದೇವ, ಋಷಿ, ಪಿತೃಗಳೇ ಮೊದಲಾದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ. 3 ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿದ ವೃದ್ಧರಾದ ಅನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭರ್ತ ಎನಿಸಿದ ನೀನು ರಾಜನಾದವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಡೆಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಾಯಕ.
ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ನೀನು ಈಗ ನಿನ್ನ ಉದರ ಭರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇತರರ ದಯೆಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಯ್ತಾರೆ. ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೀನು ಈಗ ನೋಡುವವರಿಗೆ ನಾಯಿಯಂತೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತೀಯ. ಈ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕೋರ್ನ ಯಾರು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೇನೋ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುತ್ತೆ? ಕಾಗದ ಹಗುರ, ಹತ್ತಿ ಹಗುರ, ಅವೆರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯಾಚಕನಾಗಿಬ್ರು ಅವನು ಇನ್ನೂ ಹಗುರವಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಯಾಚಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಇಂದ್ರನಿಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಓಂಗಿ ಒಲಹಳಂದ ಉತ್ತಮ, ಅವನು ಉತ್ತಮ ಭಗವಂತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಹೋಗ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬಲಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ. ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಇಂದ್ರನಿಗೆ, ಸೋತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಲಿ ಹತ್ರ. ಬಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವ ಇಂದ್ರನಿಗೆ? ಇಂದ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಬಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಆದಿತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡು, ಆ ಲೋಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಬಲಿ ಧರ್ಮಿಷ್ಠ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮಗ ವಿರೋಚನ, ವಿರೋಚನ ಮಗ ಬಲಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ. ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ನಡೀತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ದೇವದ ಗಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಆದವನು, ದೇವೇಂದ್ರ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಯಾಚನೆ ಮಾಡೋದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ ಕೇಳ್ದ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳು. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳಲಿ? ನೀನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಡ್ಸು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವೇ, ನೇರವಾಗಿ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಯು, ನೋ, ಬೇಕು ವಸ್ತು. ಅವಾಗೇನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ವೇ? ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಇದು ಅಂತ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಬಂದ, ಏನಾಯ್ತು? ಏನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಯ್ತು? ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ. ಇಂತಹ ಜನಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಉದರ ಭರಣಕ್ಕೆ ಇತರ ದಯೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಯ್ತು. ಈ ನಾಯಿಯಂತೆ ಜನ್ಮ ಅಂತಳವಳು ತಿರಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತೀಯ. ಶ್ವಾನಃ ಕನಿಷ್ಠ ಪಶೂನಾಂ, ಗಾರ್ಧವ, ಕತ್ತೆ, ನಾಯಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕನಿಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ. ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾದ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನ್ಮ ಬರೋದು ನಾಯಿ ಜನ್ಮ. ಎಷ್ಟು ಸಿನ್ಸಿಯರು, ಫೇತ್ಫುಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಲ್ ಅದು. ಆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದು ಹಾಕಿದ್ ಮಲವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕೈನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕರ್ಮ ಇದು? ಇರುವಂತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಸೋಲ್ಲ. ನಾಯಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಿಸ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿನ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಲ್ವೋ ಸರ್ವೀಸು, ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇದೇನ್ ಕರ್ಮ ಇದು? ನಾಯಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಯೋ ಶ್ವಾನೋ ಶ್ವಾಮ ಶಬಲವು ವೈವಸ್ವತ ಕುಲೋದ್ಭವವು, ವೈಶ್ವದೇವು ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕೋದಲ್ಲ, ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ. ಹಸು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಗೋ ಸೇವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಸುವಿಗೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮೀನೋ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಈ ನಾಯಿನೋ, ಇನ್ನು ವಿಚಿತ್ರ ಹುಲಿನೋ, ಇದು ಮೊಸಳೆನೋ, ಇನ್ನೆಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟು ಅದು ಪೆಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಏನು ಉಚಿತದ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಡೆದ ತಾಯಿಯು ಪುತ್ರಹೀನಿಯಾಗ್ತಾಳೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ನಾನು ಪತಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ? ನೀನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಕಾಮಗಳನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಅನೇಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಆಶೋತ್ತರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರಾಶನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವ ನೀನು ಇನ್ನು ಯಾವ ಪುಣ್ಯಲೋಕವನ್ನು ಪಡಿತೀಯ? ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದವೇ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆಶ್ರಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಪರೋಪಜೀವಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ನಿನಗೆ ಈ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕವೂ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕನೂ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದಿರುವ ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕ ಎಲ್ಲಿ ಇದು? ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ, ಗಂಧ ಮಾಲ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಕರ್ಮತ್ಯಾಗಿ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವುದೇಕೆ?
ದನಗಳಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ಅಂತೀಯೋ, ಫಲಭರಿತವಾದ ವೃಕ್ಷದಂತೆಯೋ, ಸಮಸ್ತ ಭೂತ ಅನ್ನಪಾನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಧಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೀನು ಈಗ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಯಾಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗೋದೇಕೆ? ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಿಡಿದ ಆನೆಯನ್ನಾದರೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಾದ ಕ್ಷುದ್ರ ಮೃಗಗಳು ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಭಕ್ಷಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆ? ನೀನು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಿನ್ನ ಮಮತೆ ಹೋಗೋದೆ? ಬೇರೊಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಈ ಕುಂಡಿಕೆಯನ್ನ ಕಮಂಡಲನ್ನು ಒಡೆದರೆ, ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಈ ತ್ರಿದಂಡವನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದರೆ, ಇಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಕಾಷಾಯವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಧಾನ್ಯದಿಂದ ಆಗೋದೇನು? ಅದರಿಂದಲೇ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆದಂತೆ ಚರಿತ್ರಾರ್ಥನಾಗುವುದಾದ್ರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಡೋದೇನು? ನೀನು ಈ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಧಾನ್ಯವನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಎಂದೆಣಿಸುವುದಾದರೆ ಆಗಲೂ ನಿನಗೆ ಸಂಘ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ನಿನ್ನ ದೇಹ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಿಡಿ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾದರೆ ಆಗ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಲ್ಲವೇ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸೋದೇ ಮೇಲು. ನಿನಗೆ ನಾನು ಯಾರು? ನನಗೆ ನೀನ್ ಯಾರು? ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ತೋರಿಸಬೇಕಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಏನು? ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕಾದದ್ದು. ಹಾಗಿಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆ ತೀರುವಂತೆ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಾ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ ವಾಹನ ಸಮೃದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸು. ಧನಾಶೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು, ಧನಹೀನರು, ಮಿತ್ರರನ್ನು ತೊರೆದವರು, ಏನೂ ಇಲ್ಲದವರು ಆದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡ ಕಮಂಡಲು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆಶೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದೇ? ನೀನು ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈ ನೀಡಿ ತೆಗೆಯತಕ್ಕವನಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡತಕ್ಕವನಿಗೂ ಇರುವ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೇಲು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡು. ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾಚಿಸತಕ್ಕವನಿಗಾಗಲಿ ದಾಂಬಿಕನಿಗಾಗಲಿ ಕೊಡತಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣೆಯು ಕಾಡುಗಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹುತ ಮಾಡಿದ ಹವಿಸ್ಸಿನಂತೆ ವ್ಯರ್ಥ ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಬೆಂಕಿಯು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿಸಿದ ಹೊರತು ಶಾಂತವಾಗದಂತೆ ಯಾಚನಾ ವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಎಂದಿಗೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾರ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅತೃಪ್ತನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂದಿಗೂ ಸುಖಿಯಲ್ಲ. ಏನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸುಖಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು, ನನಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ವರದರಾಶ್ರಮಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದದ್ದು. ಪೂರ್ವೋಕ್ತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಂಭಾವನೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ನೀನು ಸಂಭಾವನೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಪ್ಲಂಬರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನು? ಪುರೋಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪುರಹ ಹಿತವನ್ನು ಕೂರುವಂತಹದ್ದು. ಅದೊಂದು ಯಜ್ಞ, ಇವನು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೋ ಇಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಂದಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಜಮಾನನಾದವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ದೇವಾಂಶ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಅಧ್ವರ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅನಂತವಾಗಿ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವನು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನೋ ನಡೆಸಬೇಕು ಅದೊಂದು ಯಜ್ಞ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ. ಅವನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ಟು ಅವನು ಕೊಡಬೇಕು. ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಿಚಿತ್ರ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ 8 ಆಣಿ ದಕ್ಷಿಣಡಿ ಅಂದ್ರೆ 5 ಪೈಸೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು 5 ಪೈಸೆ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದ್ಲೇನೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಣದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೋದಾಗ ಅದರ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಕಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಮುಂಪಂಕ್ತಿ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಏನು ನಿಮಂತ್ರಿತನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ನಿಯಮ ರಾತ್ರಿನೂ ಏನು ತಿನ್ನದೆ ಇದ್ದು 108 ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದ ಫಲ ಉಂಟು ಅಂತ. ಈಗ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪಂಚೆ ಇಲ್ದಿದೆ, ಪಂಚೆ ಆದ್ರೆ 1500, 1200. ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಡಿಗೆ ಇದ್ರದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನೋ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದು ಸರಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ 700 ರೂಪಾಯಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರಿತೀರಿ? ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಉಂಟು. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ತುಳಸಿ ತೋಟ 75 ಜನ ಮಿನಿಮಮ್. ನೀವು ಎಷ್ಟಾರು 5 ಜನ ಬರೀ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೀವೇನು ತರಬಾರ್ದು, ನಾವು ಬಹಳ ಶುದ್ಧಿ, ಏನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ. ಇದ್ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ? ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೋತ್ರಿಯನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇನು ಸಪರೇಟ್ ಹಾಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ 35,000. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬರೀ ಹಣ 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 ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ?
ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೋದು. ಕಲಿಗಾಲದ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಕಿತ್ತು ತಿಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಶ್ರಾದ್ದ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡೋದು? 1 ವರ್ಷದ ತಾನೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೊಟ್ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿಟ್ಬಿಡಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಣವನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಈ ವೇದ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನಾ ಸಭಾ ಅದ್ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಇದೇನೆ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ನಿಮಂತ್ರಿತನಾಗಿ ಹೋದವನಿಗೆ ಅಯಾಚಿತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ದದ್ಯಾತೆ ಶಿಶುಪರ್ಣ ತ್ರಿನಾಚಿಕೇತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. 3 ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅವತ್ತು 12 ಇದಕ್ಕೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ 5,000 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ಲಿ, 10,000 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ಲಿ. ಇವರ ಧೋರಣೆ. ಅವ್ರದ್ದೇನಿದೆ, ಮೊದಲೇ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಯಾರನ್ನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ತಂದೆನೋ ತಾಯಿನೋ ಹೆಂಡ್ತಿನೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅವರು ಚೌಕಾಸಿ ಹಿಡಿಯೋದು, ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬರೀ ಇದೇ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಐತೆ ಹೊರತು ನಿಜವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ? ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಫಲಗಳು? ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2ಕ್ಕೆ 2 ಸೇರಿದ್ರೆ 4. ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ನ್ಯೂಟನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲೇ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರವರು ಹೊಂದಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತ ರೈತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಂದಿಗೂ ಶಾಂತವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರರು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಿಂತಲೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನಿರತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದು ಇದು. ಜನಕನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಆಗೋಯ್ತು, 5 ಗಂಟೆ ಇರ್ಲಿ. ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕ ರಾಜನಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾ ಇದ್ರು? ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳನ್ನ, ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದವರನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅನ್ನವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮನೆ ಬಂದ್ರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥರು ಅನ್ನವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಅದರಿಂದಲೇ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾಣವು ಅನ್ನದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅನ್ನದಾತನು ಪ್ರಾಣದಾತ ಎನಿಸ್ತಾನೆ. ಗೃಹ ಜನರನ್ನ ತೊರೆದು ಹೋದ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದರೂ ಗೃಹಸ್ಥನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಬರೀ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ತನ್ನ ಪರಿವಾರವನ್ನು ತೊರೆಯೋದ್ರಿಂದ, ಸನ್ಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಉಂಟಾದ ಮೋಹದಿಂದಲೂ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ರುಜು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಯಾವನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಬಿಡುವನೋ ಅಂತಹ ಮುಕ್ತನೇ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದವನು. ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮ. ದಾರೇಶಿನ, ಪುತ್ರೇಶಿನ, ವಿತ್ತೇಶನ ಅಂತ. ಈಶಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಳೆತಗಳು. ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲವು. ಇದೇನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಇದು. ದಾರೇಶಿನ, ವಿತ್ತೇಶಿನ ದುಡ್ಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯತ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಕಾವ ನೋಡೋನು ಸನ್ಯಾಸಿನೇನು. ಕೈನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಪುತ್ರೇಶಿಣ, ನನ್ನ ಮಗ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ತೆಗೆದು ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸು ಮನೆಗೆ. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು. ಇವನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಅವನು ಟ್ರೆಷರರು ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಬಂದವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡು, ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸನ್ಯಾಸ? ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಗೆಗಳಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತ ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜೆಯ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇನೈಕೆ ಅಮೃತತ್ವಮಾನಶುಹು. ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಬರಬಾರದು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಂಗಪ್ರಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದಾರೋ ಕರೆದೆ, ನಾನು ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡ್ರೈವರ್ನ ಕರೆದು ತಗೋ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂತ.
ಇಟ್ಕೊ ನೀನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈಗ ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಪತ್ನಿ ಇದೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ 50 ವರ್ಷ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆದವರೇನೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಗೃಹಸ್ಥರಾದವರೇ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮಚರಿಗಳು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗಿರೋ ಪರಕಾಲ್ ಮಠಾಧೀಶ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬರ್ಬೋದು ಹೊರತು ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಅವಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಇರೋ ದಿವಸ ಅವಳಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ಯಾಚನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳದ ಮೇಲೆ ಇರೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅವನು ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೋ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪರಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳುಂಟು. ಸನ್ಯಾಸಿ ಧರ್ಮದ ಭ್ರಷ್ಟನಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಇದು ಶ್ರೀಭಾಷೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಭ್ರಷ್ಟನಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಅವನು ಯಾವ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೂ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತನ್ನನ್ನ ಪೂರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರೋನು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂಧುಗಳೇನೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನು ವಿರಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಸಂಘಗಳೇನು ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಘವಿದ್ದನಂತೆ ನಡೆಸೋನು, ಬಂಧ ಮುಕ್ತನು, ಶತ್ರು ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಸಮಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನಾದಂಥ ಪುರುಷನೇ ಮುಕ್ತ. ಮಠಾಧಿಕಾರ, ಭಿಕ್ಷೆ, ಪುಸ್ತಕಾದಿಗಳು ಮೊದಲಾದ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಪಾಶಗಳಿಂದ ಬದ್ಧರಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಭೋಗಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಬೋಳಿಸಿ ಕಾಷಾಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಜನರಿಂದ ದಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವವರು ಉಂಟು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇಂಥವರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ವೇದಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊರೆದು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ತ್ರಿದಂಡ ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ಕಷಾಯಗಳು ದೋಷಗಳು ಹೋಗದೇ ಇರುವಾಗ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಕಾಷಾಯ, ಈ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಶೋತ್ತರದಿಂದಲೇ ಎಂದು ತಿಳಿ. ಧರ್ಮವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ತಲೆಯನ್ನು ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಮತ. ಏ ಮಹಾರಾಜ, ನಿನಗೆ ಈ ವೇಷ ಯಾಕೆ? ನೀನು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದು ತ್ರಿದಂಡ ಕಾಷಾಯಗಳನ್ನ ಅಜಿನ ವಲ್ಕಲಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಗ್ನರಾಗಿ ಅವಧೂತರಾಗಿ ಜಟಾಧಾರಿಗಳಾದ ಅಥವಾ ಮುಂಡನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೇರೆ ಸಾಧುಗಳನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸು. ಅಗ್ನಿಕರ್ಮಗಳು, ಉತ್ತಮ ದಕ್ಷಿಗಳು, ಯಜ್ಞಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ದಿನವೂ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡುವನಿಗಿಂತಲೂ ಧರ್ಮಪರಾಯಣನು ಬೇರೊಬ್ಬನುಂಟೆ ಅಂತ ಕೇಳುದು. ಅಣ್ಣ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಕರಾಜನು ಮಹಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಮೋಹ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಮೋಹಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ದಾನದಲ್ಲಿಯೂ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಿರತರಾಗಿ ಆನೃಶಂಸ್ಯ ಎಂಬ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು. ಆನೃಶಂಸ್ಯ ನೃಶಂಸ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಕಥಮಾಮಿತೋ ದುಃಖ ಜಲದೆ ಅಪಾರಾಧ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಸ್ತವ ಪರಿಚರೇಯಂ ಚರಣಯೋ. ನನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು? ಅಮರ್ಯಾದ, ಕ್ಷುದ್ರ, ಛಲಮತಿ, ಅಸೂಯಾ ಪ್ರಸವಬೋಹು, ನೈಚ್ಛಾನುಸಂಧಾನ. ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಆನೃಶಂಸೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೃಶಂಸ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಘಾಸಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವರನ್ನು. ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮನೋನಿಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಹಿರಿಯನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನ ಪೂಜಿಸುತ್ತ ಯಾಗಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋಣ. ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅನುಕೂಲರಾಗಿ ಸತ್ಯವ್ರತರಾಗಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪದವಿಯನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಜನಕನಿಗೂ ಅವನ ಪತ್ನಿಗೂ ನಡೆದ ಸಂವಾದವನ್ನ ಈ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಿನ್ನ ಈ ಶೋಕವನ್ನ ತೊರೆ. ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಾಗ? ಧರ್ಮದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಬಾಳ ನಡೆಸು, ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡು. ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ. ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಭಾಗಿಯಾದೆ, ಈ ಶೋಕ ಎಲ್ಲ ಬಿಡು. ಮತ್ತೆ ಕೊಂದಿದ್ ಯಾಕಾಗರೆ? ನೀನು ಈ ಬುದ್ಧಿ ಮೊದಲೇ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಮದುವೆ ಆದ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮದುವೆ ಯಾಕಾದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರೋದಾದ್ರೆ ಅವಳು ಹೆಣ್ಣು ಒಬ್ಳೇನೆ,
ಆ ಮಗುವನ್ನು ಓದಿಸಿ ಅದರದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳೆಲ್ಲ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಈಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ? ನಾನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವಿವೇಕವೋ ಇದು? ಭಗವಂತ ಮೆಚ್ತಾನೋ? ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಆಶ್ರಮಗಳು, ವರ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಹಿತವಾದಂತಹದ್ದನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ. ಸನ್ಯಾಸ ಇರುವುದು ಕಡೆದು 4ನೇ ಆಶ್ರಮ, ತುರಿಯ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಇರಬೇಕು. ವಾನಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಇವನ ಬಯಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಷ್ಟು. ಏಕಭುಕ್ತ, ದಿವಸ ಒಂದೊತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ಲಘು ಉಪಹಾರ, ಈ ತರದ್ದು. ಅನ್ನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇನೆ, ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವತ್ತು ತಿಂಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಏನಂತೆ ದಿನಸಾಲು ತಿಂತೀರಾ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗರಿಗರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಿನಸಾಲು ಏನ್ ತಿಂತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಂತೆಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾಗಿದ್ದು, ಅಯ್ಯೋ ரொம்ப ಬಲವಂತ ಪಣ್ಣುಟ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸಾಕಿತ್ತು ಅಂದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಒಂಚೂರು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಮತ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆನೆ ಬಯಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾಗ್ಬೇಕು, ವಿವೇಕ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಾಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇದು ಸಂದೇಶ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅತಿಥಿಗಳು ಇವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡೋ, ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸು, ಈ ಶೋಕ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡು, ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು, ಹೌದು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇ ನಮಃ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.